بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، لیکن اپوزیشن بجٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا اس بجٹ کے نتیجے میں عوام کو کچھ ملے گا؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا کامنٹ چاہوں گا جو گزشتہ روز گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے، اب اس کا کافی حد تک نتیجہ بھی سامنے آ گیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ جو حکمراں اتحاد ہے ان کی معاشی پالیسیوں سے عوام مطمئن ہے، تو تبھی ان کو اتنا ووٹ وغیرہ پڑا۔ آپ سر کوئی دیکھ رہے ہیں الیکشن؟ میں نے تو بڑا ڈھونڈنے کی کوشش، مجھے تو کوئی گلگت بلتستان میں الیکشن نہیں نظر آیا۔ ہاں، سلیکشن ضرور نظر آئی، الیکشن میں مجھے وہاں کوئی اس کی کوئی اثرات نظر نہیں آئے۔ یار کیا حالات ہے اطہر کاظمی صاحب ملک کے اندر! میں آپ کو پتا ریگولرلی جاتا ہوں گلگت بلتستان، تو میں کوئی 6-8 مہینے پہلے گیا تھا، تو اس وقت خبر یہ تھی کہ اگلی باری جو ہے وہ شاید آئی پی پی کو دی جائے گلگت بلتستان میں۔ پھر اس کے بعد پچھلے 3-4 مہینے پہلے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ بدل گیا پلان، تو اب پیپلز پارٹی کو دی جائے گی باری۔ مطلب کیا آپ میرے تحریک انصاف کے جناب چیئرمین، جو اصل چیئرمین ہے ان کے، عمران خان، وہ جیل کے اندر۔ ان کا گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ خالد خورشید جو ہے، اس کو پتہ نہیں 12-15 سال کی سزا کی ہوئی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہلکے نشان بلے کا آپ نے ان کو دیا نہیں، کسی ایک نشان پہ لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیمپین کی ان کو اجازت نہیں تھی، ان کے ایم این ایز آئے تو آپ نے ان کو گرفتار کر کے صوبہ بدر کر دیا۔ اس کے بعد نواز شریف اور اپنے بلاول اور سارے ایم این ایز آ کے وہاں پہ جلسے کرتے رہے۔ تو کون سا الیکشن؟ کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ اچھا، اب آگے سر میں تھوڑا سا بجٹ کے اوپر بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ بجٹ کو شاید تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے، اور جو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہے اس کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے کل تک۔ شاید صوبوں سے حکومت کوئی پیسہ لینا چاہتی ہے، اس پہ بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس بجٹ کے اندر کیا آئے گا؟ کیا ایکسپیکٹ کرے عوام؟ اچھا، بجٹ کا تو بتا دیں، لیکن جو آپ نے اس کو صورتحال بتائی ہے اور یہی اسی قسم کی چہمگوئیاں ہم سوچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آج رات کو بات چیت ہوگی کہ بھائی گلگت بلتستان چاہیے یا نہیں چاہیے، تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ بجٹ کے اندر کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی لے کر آئے گا، کوئی بہتری کی آپ امید نہ رکھیں۔ پچھلے 4 سال سے شہباز شریف صاحب نے جتنے بھی بجٹ دیے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کاظمی صاحب، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، مسلم لیگ نون کی حکومت میں کبھی پہلے نہیں ہوا کہ ہر سال بجٹ کے اندر نئے ٹیکس لگائے جائیں یا پرانے ٹیکسوں کی شرح کے اندر اضافہ کیا جائے۔ تو اس سال تو وہ پہلے ہی سے اعلان کر چکے ہیں 300 سے 400 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، اور عوام کے اوپر اور بوجھ ڈالا جائے گا۔ وہ معاشی پالیسیاں جس کے نتیجے میں پاکستان کی پچھلے 50 سال کی جو سب سے کم سرمایہ کاری کے 2 سال ہیں وہ پچھلے 2 سال رہے، وہ معاشی پالیسیاں جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جس کی وجہ سے غربت میں تیزی سے اضافہ ہوا، وہ معاشی پالیسیاں جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق امیر اور غریب کے اندر فرق میں اضافہ ہوا، وہ حکومتی پالیسی جس میں پچھلے 4 سال کی اس سال کو ملا کے اوسط شرح معیشت کے بڑھنے کی 2.3% رہی، یعنی آبادی کے بڑھنے کی شرح سے بھی کم، یعنی پاکستان کی تاریخ کے کسی بھی 4 سال کا کم ترین شرح نمو۔ تو ایسی جس وقت کارکردگی ہوگی معیشت کی، تو اس میں عوام کے لیے کوئی اچھائی کی خبر تو نہیں آئے گی نا۔ اچھا اسد صاحب، دیکھیں حکومت کے اوپر ہم کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ جینوئن کرٹیسزم بنتا بھی ہے، لیکن ان حالات میں اگر آپ کی بھی حکومت ہوتی، آپ بھی وزیر خزانہ ہوتے، کیا آپ آئی ایم ایف کی شرائط کو پیچھے رکھ سکتے ہیں؟ ان کو بالکل اگنور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے حکومت نے کام کرنا ہے۔ دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹی بالکل ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو وسائل نہیں ہیں اتنا خرچہ نہ کریں، بالکل ٹھیک کہتی ہے، اس میں کیا غلط بات کہتی ہے؟ ہمارے سب کے گھروں میں بھی یہی سکھایا گیا ہے ہم کو کہ چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ، یہ تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی صرف یہ نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ بھی ہے کہ آپ نے پچھلے سال تنخواہ دار طبقے سے 606 ارب روپے اکٹھے کیے ٹیکس کے، اور تمام پاکستان کے جاگیردار سارے صوبوں کے ملا کے ان سے آپ نے 8 ارب روپے اکٹھے کیے، یعنی تنخواہ دار طبقے سے 50 گنا سے زیادہ ٹیکس دیا گیا بنسبت جاگیرداروں کے۔ یہ گراؤنڈ ریالٹی کوئی آئی ایم ایف نے نہیں آپ کے اوپر ڈکٹیٹ کی ہوئی کہ بڑی بڑی مارکیٹوں سے آپ ٹیکس نہ اکٹھا کریں۔ یہ آئی ایم ایف نے آپ کو نہیں کہا ہوا کہ اربوں کے چوری کا پیسہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے اندر سرمایہ جاتا رہے اور چوری چھپتی رہے وہاں پہ،
और आप उसको ना पकड़े ना। आईएमएफ ने ये कहा है कि ईरान से जो डीजल की स्मगलिंग के इतने बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो दिन दहाड़े चले आ रहे हैं, उस स्मगलिंग को ना रोको। तो जो जमीनी हकायक, जो हालात, मौजूदा हालात आपको नजर आ रहे हैं, ये हालात उस माशी कारकर्दगी का नतीजा है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, जिस तरह अक्सर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा तबका है जो टैक्स नहीं देता, और उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो वो अरबों डॉलर में है। हो सकता है कि काफी हद तक इस बयानिए में सदाकत भी हो, लेकिन क्या आप वाकई समझते हैं सर कि हमारी इकोनॉमी में इस वक्त इतनी सकत है कि हम एक्स्ट्रा 15-20 अरब डॉलर टैक्सों की मद में इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं, 15-20 मेरे ख्याल में ये नंबर, एक तो पहली बात तो एग्जैजरेटेड नंबर है, और 15-20 अरब डॉलर के नए टैक्स लगाने भी नहीं चाहिए। देखें, 1 अरब डॉलर जो है वो 280 अरब रुपए होते हैं। तो अगर आप 2-3 अरब डॉलर भी जो है उसके इजाफी टैक्स जमा कर ले, तो समझ ले कि वो तकरीबन तकरीबन 1,000 अरब के करीब बन जाता है। जिसका मतलब ये है कि आपने ये जो पैसा इकट्ठा किया है ना, वो तनख्वाहदार तबके की मैं बात कर रहा था, इसी तरीके से पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा 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 के आप 117 रुपए लीटर के ऊपर चले गए हैं। वो बेचारा मोटरसाइकिल पे लड़का निकलता है सुबह, तो उसको जो हर लीटर वो पेट्रोल डलाता है उसमें 117 रुपए वो पेट्रोलियम लेवी का टैक्स अदा कर रहा है। ये जो टैक्सेस लगे हुए हैं, इनके अंदर कमी की जा सकती है। अगर आप वो ताकतवर तबके जिनसे टैक्स इकट्ठा नहीं कर रहे हैं उनसे आप टैक्स लेने की कोशिश करें, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि उनकी मुश्किल के ऊपर, उनकी बोझ के अंदर कमी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो $20 बिलियन का कहीं से टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा और चारों तरफ पैसे की रेल पेल होगी। ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे हालात हैं इस वक्त मुतवस्सित तबके और गरीब के, इससे बेहतर जरूर हो सकते हैं। अच्छा सर, आपने खुद भी वजारत खजाना चलाई, या वजीर खजाना थे, क्या अब सियासत भी आड़े आती है? इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि औरंगजेब साहब भी मेहनत कर रहे हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस से अनाउंसमेंट हो जाती है कि 10 जून को बजट आएगा। अब ये कहा जा रहा है कि शायद थोड़ी ताखीर हो। तो वो जो क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, उसमें भी लगता है कि 2-3 जगहों से जो है चीजों को हैंडल किया जा रहा है। तो क्या ये जो सियासी इसके अंदर एक तरह से मसलियत आप कह लें, क्या वो भी इकोनॉमिक मसाइल को थोड़ा सा मजीद पेचीदा करती है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी हकीकत जो है वो सामने रख के फैसले करने पड़ते हैं, और उस वो फैसलों के ऊपर असरअंदाज भी होते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, औरंगजेब की जो सूरत हाल है, ऐसी नॉर्मली अमूमी तौर पे एक वजीर खजाना को उसका सामना नहीं करना पड़ता। यानी एक साहब हैं जो हैं तो वजीर खारजा, लेकिन दिल उनका अभी भी वो पुरानी अपनी वजारत खजाना के अंदर है, और वो सारा वक्त उसको सेकंड गेस भी कर रहे होते हैं। बजट के लिए जो कमेटी भी बनाई गई थी, उसकी चेयर भी जो है वो इसहाक डार साहब को दी गई थी। तो ये एक खुसूसी, एक नौयत की परेशानी है मौजूदा वजीर खजाना के लिए। अच्छा सर, अगर इस वक्त आप लोगों की हुकूमत होती, ऑब्वियसली बजट आ रहा है, जो सूरत हाल है जमीन पे वो भी आपके सामने है। हुकूमत को अगर आप कोई मशवरा देते हैं, या कोई आपकी नजर में कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जी ये प्रायोरिटी होगी बजट में, इसको देखने की जरूरत है, अगर ये हम कर लें तो काफी हद तक चीजें बेहतर हो सकती हैं? तो क्रिटिसिज्म तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई हम उनको तजवीज भी दे सकते हैं कि भाई ये कर लो, ऐसे बेहतरी आ जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, सबसे पहले तो अखराजात जो है उसकी तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं ना, तो उसमें दो तीन बड़ी बड़ी चीजें हैं। एक तो आपका सबसे बड़ा खर्चा जो इस वक्त है वो सूद की अदायगी है। उस सूद की अदायगी के लिए आपको, जिसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि डेट जो है, कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। जो बोझ उनका पड़ गया है, वो इस वक्त बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़ी जो खर्चे की बचत आ सकती है वो तो वहां से आ सकती है। दूसरी बहुत बड़ी तब्दीली जिसकी फौरी तौर पे जरूरत है, आपको पता है कि इस साल पूरी वफाकी हुकूमत चलाने के लिए जितना पैसा खर्च किया जाएगा, उस तमाम पैसे से सिर्फ पेंशन के ऊपर जो पैसा दिया जाएगा वो ज्यादा है। पेंशन रिफॉर्म फौरी तौर पे करना इंतहाई जरूरी है। वो जो 12-12, 13-13 आपके डिपेंडेंट्स हैं, और वो खत्म ही नहीं होती पेंशन, वो चलती चली जाती है। इसी तरीके से लोग जो हैं वो नौकरियां भी कर रहे हैं और एक एक नहीं, दो दो मुख्तलिफ पेंशन भी ले रहे हैं। और इस थोड़ी सी और टेक्निकल भी चीज है, लेकिन पेंशन के निज़ाम को बेहतर करना जो है बहुत जरूरी है। तीसरी जाहिर है जो आपका बहुत बड़ा खर्चा है वो ये है कि आपकी जो हुकूमती मिल्कियत के अंदर
जो कंपनियां हैं उनके अंदर जो खसारा हो रहा है वो भी ज़ाहिर है आपको टैक्स के पैसे से पूरा करना पड़ता है। उसको कम करना जो है वो बहुत जरूरी है, उस खसारे को कंट्रोल करना जरूरी है। तो अखराजात की साइड के ऊपर तो ये बड़े बड़े अखराजात हैं जिनको फौरी तौर के ऊपर इस पे अमल करना चाहिए। फिर अगर आप टैक्स की तरफ आएंगे तो टैक्स मैंने जैसे आपको कहा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कोई जवाज नहीं है कि पूरे मुल्क से सिर्फ 8 अरब रुपए इकट्ठे हों। इसी तरीके से रियल एस्टेट का जो कारोबार है, जितना बड़ा लोग अरबपति नहीं महा सैकड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं और वो उसका टैक्स अशर अशीर भी नहीं मिलता, वहां से टैक्स लेना बहुत जरूरी है। तीसरा जो है आपका एक बहुत बड़ा वो रिटेल का जो कारोबार है, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं हर शहर में पाकिस्तान से ना होने के बराबर वहां से टैक्स आ रहा है, वहां से टैक्स लेना चाहिए और कम जहां पे करना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी जो है वो 117 रुपए जो है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, इसमें कमी करने की जरूरत है। तनख्वाहदार का टैक्स जो तेजी से बढ़ाया गया है, 60-70% उनके रेट्स में इजाफा किया गया था, उसको कम करने की जरूरत है। और आखिरी जो वो कारोबारी लोग, जो शरीफ लोग या बेवकूफ लोग जो भी आप कहें, जो अपनी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, जो एफबीआर के नेट के अंदर हैं, जो अपने टैक्सेस अदा कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ बेतहाशा बढ़ा दिया गया है, सुपर टैक्स भी लगा दिया गया है। उनके ऊपर आपको बोझ कम करना होगा ताकि ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी पिछले 2 साल के अंदर हुई है, वो सरमायाकारी वापस आ सके, जिससे रोजगार पैदा हो सके, लोगों को रोजगार मिले, लोगों के घरों में आमदनी आए।